Wait. Michelle, just wait for me, okay? My God. Michelle, your prayers have been answered. It's Debraj. He's there near the fountain. 12년 전 갑자기 사라진 사하이 선생님을 자신의 집 정원 분수대에서 발견합니다. Are you sure Dr. Q ने कुछ भी याद नहीं? Surely there must be something we can do. सेहरा मिस्टर सहाय को जो बीमारी है उसे अल्जाइमर्स डिजीज कहते हैं. वो सब कुछ भूल गए हैं. It's a very scary thought. 하지만 그는 치매로 모든 기억이 지워졌고 미셸에 대한 기억마저도 지워진 상태였습니다. 미셸은 그가 자신에게 해줬던 것처럼 어둠 속에 갇힌 그에게 빛을 주기 위해 끊임없이 노력합니다. 소녀는 2살 때 병을 앓고 소리는 침묵이 되었으며 빛은 어둠이 되어 들리지도 보이지도 않는 상태였습니다. 소녀의 세상은 어둠 그 자체였습니다. 부모는 소녀를 통제하지 못하였고 미셸이 다니는 곳마다 사고가 끊이질 않았습니다. 결국 소녀의 아빠는 딸을 정신지체 요양원으로 보내자고 하지만 부모는 마지막 희망으로 데브라의 특수학교 교사를 조빙하여 미셸을 맡기기로 합니다. 침대 밑에 숨어있는 소녀. 낯선 사람을 대할 때 소녀는 그 사람의 냄새와 얼굴 등을 만져보며 알아갑니다. 동물에게나 달아놓는 방울을 소녀의 허리춤에서 발견하고 사하이는 불같이 화를 냅니다. 첫 식사 자리에서 일이 터지고 맙니다. 식전 예배를 드리는 중에 소녀는 식탁을 돌아다니며 손으로 다른 사람의 음식을 먹어치우고 보다 못한 사하이가 소녀를 통제하려 했지만 소녀의 부모는 평소에도 그렇게 식사를 한다며 오히려 사하이를 나무랍니다. 하지만 완고한 그도 물러서지 않습니다. 사하이는 소녀에게 식사 예절을 가르치려 노력하고 끝내 미셸은 처음 스푼으로 식사를 하게 됩니다. 모욕을 받았다고 생각하는 소녀의 아빠는 그에게 해고 통보를 합니다. Mrs. Gomes! Good morning, Mrs. McNally. And how are you today? 하지만 그는 떠나지 않았고 소녀의 아빠가 출장을 간 사이 서재를 미셸의 교육 공간으로 개조하고 있었습니다. 그는 미셸과 같은 처지였던 자신의 누이에 대해 얘기합니다. Michelle is deaf and blind, Mrs. McNally. She's not mentally retarded. 소녀를 어떤 방법으로 교육할지 설명하고 자신만이 미셸을 통제하고 서재에는 그 누구도 출입할 수 없으며 자신에게 필요한 것은 돈이나 그 어떤 것도 아닌 시간과 공간 그리고 자신에 대한 신뢰라고 합니다. The alphabets for the world start with A, B, C, D, E, but yours start with B. A, C, K. Hey, where are you going? Come back. Careful, 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 careful now. Watch
소녀는 경험을 통해 관계에 대해 서서히 알아가게 됩니다. 첫 악수를 한 소녀와 선생님은 친구가 되어가는 중이었습니다. W A T E 단어들을 인지시키기 위해 소녀가 만지고 먹는 모든 것들의 이름과 의미가 있다는 것을 수화를 통해 말하는 법을 가르칩니다. This is napkin. No, no. This is not spoon. This is napkin. Napkin. Say napkin. I am fed up. 하지만 단어와 의미의 관계는 여전히 이해할 수 없었습니다. 분명 나아지고 있었지만 더 이상 시간이 허락하질 않았습니다. उसका भी एक नाम है that you are mother. Mother. M-O-T-H-E-R. Mother. And that is father. All I was to... Leave, Mr. Sahai. 짐을 가지고 방을 나오다 다시 예전처럼 무질서한 소녀의 행동을 보게 됩니다. Mrs. Gomes, will you stop her? Oh, Renedy, Mr. Sahai. She's very happy today. This napkin and use a spoon to eat your dough. You are. 그리고 그 모습에 제동을 걸다 물벼락을 맞는데 소녀를 끌고 밖으로 나가 정원 분수대에 빠뜨려 버립니다. Let me teach you what water is. Come here. What water is. Come on. Water. 양초에 불을 붙이면 일순간 온 집안이 빛으로 차는 것처럼 깨달음도 한순간에 다가왔습니다. 드디어 단어와 의미를 알게 된 미셸. 손에 닿는 것 모두가 이제는 새롭게 느껴지는 듯 손을 뻗쳐 뜻을 말해달라고 합니다. This is grass. G-R-A-S-S. Grass. Very good. That's flower. Flower. F-L-O-W-E-R. Flower. Yes, Michelle. That's mother. 소녀의 부모는 미셸에게 처음으로 엄마 아빠라는 말을 듣게 됩니다. This is Kicho. 미셸과 사하이는 어둠과의 싸움에서 첫 승리를 거둡니다. 성인이 된 미셸은 인문학을 배우길 원했고 사하이의 도움으로 일반 대학에서 면접을 볼 수 있는 기회를 얻게 됩니다. Why does she want to study? Why do you want to study? To study and learn so that I may live with dignity, with independence, and to be alive. Does knowledge What mean does to her? knowledge mean to you? Knowledge is everything. Knowledge is spirit, wisdom, courage, light, sound.
Knowledge is my teacher. मिशेल कब से अपनी गिफ्ट का इंतजार कर रही है मिस्टर सहाय? 입학 선물을 기다리는 미셸에게 지팡이를 선물하는 사하이. 기대와는 달라 실망하지만 지팡이에 대해 설명합니다. Your friend for life. It will make you independent. 홈스쿨링만 받던 미셸에게 학교 생활은 설레임으로 가득했습니다. 사하이의 손은 미셸의 눈과 귀가 되어 그녀가 학업에 전념할 수 있게 도와줍니다. जिंदगी चाहे गर्भ से जन्म ले या जमीन से, उसका सफर तो अंधेरे में ही शुरू होता है और अंधेरे में ही खत्म होता है। दिन हम सबको इसी अंधेरे से गुजरना है और रोशनी तक पहुंचना है। 미셸에게는 새로운 세계의 문이 활짝 열렸습니다. तुम अपनी आंखों से जो सपने देखते हो वो कहीं न कहीं No, she disagrees. She disagrees with the poet. आंखें सपने नहीं देखती, मन सपने देखता है। मैं आंखों से देख नहीं सकती, फिर भी मैं सपने देखती हूँ। हमारा सपना है कि मैं ग्रेजुएट बनूं। 배울 것 많고 시간이 너무 부족해 사하이의 손은 24시간 쉴 틈이 없었습니다. No, it's okay. It's all right. नहीं, fail. 첫 시험 전 과목에서 낙제를 하지만 오히려 실패를 축하합니다. 거미도 수없이 실패한 후에야 집 짓기에 성공하며 결국 실패는 성공을 향한 첫걸음이라고 위로합니다. Hello. Mr. Sahai, कैसे हैं आप? मिशेल कैसी है? 그런데 미셸의 그 첫걸음은 끝나지 않을 듯 보였습니다. फेल हो गई वो इस बार फिर। सहाय, आप तो जानते हैं कि मिशेल पिछले 2 सालों से एक ही क्लास में पढ़ रही है. So I thought I would do something to help her. 학장은 계속 낙제하는 미셸을 위해 점자로 된 인문학 1학년 책을 직접 만들어 선물합니다. 하지만 기쁨도 잠시 사하이에게 서서히 어둠의 그림자가 들이우고 있었습니다. How do I go out? बाहर कैसे जाऊंगा? 열심히 공부해 답은 알고 있었지만 답안지 작성에 들여 매번 낙제를 하게 됩니다. Time up, Michelle. Time up. Michelle, you already had extra time. तब मैं जिंदा हूँ, तुम पढ़ोगे। 한계에 부딪힌 미셸은 공부를 포기하겠다며 투정을 부리지만 사하이는 미셸을 끈질기게 설득합니다. 이런 실랑이가 벌어지는 동안 흥분을 가라앉히지 못한 미셸이 자신도 모르게 타자를 치는데 시험에 통과할 수 있을 정도로 빠른 속도였습니다. 축하하기 위해 미셸을 데리고 아이스크림을 먹으러 갔지만 사하이에게 다시 어둠이 찾아왔고 Ice cream, of course. Ice cream. Ice cream, sir. 미셸을 혼자 남겨둔 채 집으로 오게 됩니다. So your change. 학장이 찾아왔지만 Don't you recognize me? It's me, Fernandez. Michelle's principal is here. 미셸을 잊고 있다 문 앞에 선 그녀를 보고 정신이 돌아옵니다. 미셸에게 자신의 행동을 사과합니다. I'm sorry. It's okay. No, don't worry about me. Just getting old. 사하이는 편지 한 장을 남기고 떠나버립니다. एक बात जो मैं चाहता हूँ
कि तुम अपनी वॉकिंग स्टिक की तरह हमेशा याद रखो। वो ये कि अंधकार हर वक्त हर पल तुम्हें अपनी गिरफ्त में लेने को बेताब होगा, पर तुम हमेशा रोशनी की राह चलो। विश्वास से भरा हुआ तुम्हारा हर कदम मुझे जिंदा रखेगा मिशेल। 끝까지 포기하지 않고 노력한 결과 12년 만에 졸업하게 되었고 영광스럽게도 졸업생을 대표해 졸업 연설을 합니다. कई कोशिशों के बाद आखिर मकड़ी ने बार-बार गिरने के बावजूद अपना घर बना ही लिया। 자신을 어둠에서 빛으로 이끌어주고 블랙은 어둠과 갑갑함만이 아닌 성취의 색이고 지식의 색이며 졸업 가운의 색이라는 새 의미를 가르쳐준 한 사람. 졸업식마다 자신을 데려와 언젠간 졸업하는 그녀의 모습을 보고 싶다고 했던 선생님께 졸업가운 입은 모습을 제일 먼저 보여드리기 위해 가운을 입지 않았다는 감동적인 연설을 합니다. 미셸의 모습을 본 사하이, 기억이 돌아온 듯 그들이 기쁠 때 추던 춤을 춥니다. 그리고 비오는 창밖으로 손을 내밉니다. 신의 미완성품 미셸, 전투에 지친 용사 사하이, 운명이 둘의 영혼을 만나게 했습니다. 세상의 빛을 본 지 얼마 되지 않아 미셸은 빛을 잃고 어둠 속으로 빠집니다. 하지만 선생님의 가르침으로 물리적 시각은 아니지만 마음으로 세상을 볼 수 있는 눈을 뜨고 세상을 볼 수 있게 됩니다. 어둠 속에 갇힌 미셸에게 사하이는 꺼져가는 빛을 가지고 왔습니다. 빛과 어둠은 상반관계를 가지고 있는 것 같지만 영화는 빛과 어둠이 하나라고 이야기합니다. 소녀는 어둠의 세상에서 나오려 투쟁하였고 결국에는 어둠을 파괴하고 밝은 빛으로 나왔습니다. 그리고 이젠 병이 든 사하이에게 날아가 그에게 빛을 가져다 줍니다. 모든 생명도 어둠에서 빛으로 그리고 다시 어둠으로 간다는 것을 이야기해주는 것 같습니다. 영화 블랙입니다.